मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळु, जनको देवः सकलदयाळु। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य।
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीनजनतावनदक्षाः 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 सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். எல்லாம் வேதம் 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 தானா வேதம் தான் இருக்கிறோம். அந்த வேதத்தினுடைய குலத்தான் நான் சொல்றேன், வேதத்தினுடைய குலத்தான் சொல்றேன்னு சொல்லி அவன் சைவம் புஸ்தகம் வைஷ்ணவ புஸ்தகம் சரி, சாக்கிய புஸ்தகம் சரி, சுப்பிரமணிய புஸ்தகம் சரி, இந்த வேதத்தினுடைய கூட நான் சொல்றேன் சொல்லி. அதனால புஸ்தகம் வேறங்கிறதுனால இந்த மதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு அதனால கொஞ்சம் தூரம் ஏமாத்தலாம். அப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டா அது இந்த வேதம் வந்து தடுக்கிறது. அது இது ஒன்று இருக்கேங்கிறதுக்காக தான் சரி போனா போறதுன்னு விட்டு வச்சிருக்கணும்னு எனக்கு சந்தேகம். அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிற வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிறது எப்போ வேதம் தான் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. அந்த வேதம் எங்கே இருக்கோ அது என்ன சொல்றதோ ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இவ்வளோ புஸ்தகங்கள்லையும் என்னடான்னா ஆரியம் வேதம் உழைத்து தமிழ் வள்ளுவனார் வெண்பா உழைத்து வெண்பாவதுலாம் வேதத்தில் இருக்கு, ராமாயணத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு, கம்பராமாயணத்துக்குலாம் வால்மீகிலாம் வேதத்தில் இருக்கு, திருவாமூலத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு, வேதத்தினுக்கு சொல்றது தேவாரத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் தான் கடைசியில் வந்து முடிகிறதுங்கிறப்போ பெரிய மதத்தை வேறையா ரெண்டா பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வந்து விட்டுருவோம்னுட்டு அது வந்து விட்டுருக்கோம் போல இருக்குது. ஆனால் அந்த வேதம் எங்கே இருக்குது என்ன சமாதானம் என்ன சொல்றது? கர்வாட்டில் 30 ரூபா 30 வருஷம் வேதாத்தியம் பண்ணாலும் கூட இந்த வேதத்துக்கு என்ன சாஸ்திரம் என்ன சாஸ்திரம் அர்த்தம் கேட்டால் அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது தெரியல. நாங்கள் என்ன அத்தியானம் பண்ணால் அதான் தெரியும் இல்லை. சாஸ்திரம் வச்சாலும் தக்கம் தெரியும், உங்களுக்கு யாருக்கு என்ன தெரியும்? அதில் வாக்கியார்த்தம் சொல்லுறது வேதத்துக்கு ஒரு மந்திரத்தில் நாங்கள் என்ன மந்திரம் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு சொல்லிக்கிறல அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டோன்னா அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும்னு அவ்வளோ தெரியல சாஸ்திரிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேதத்துக்கு தான் அர்த்தம் சொல்லலாம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நாஸ்பண்ட் அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன், இல்லை வேணா இன்னொருத்தன் விருதம் அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன். இப்படி இருக்கிறோம் வெள்ளக்கார தேசத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு வேதத்துக்கு நம்மளுக்கு அர்த்தமே தெரியாது, சாஸ்திரத்துக்கும் தெரியாது, கர்வாட்டுக்கும் நிச்சயம் தெரியாது. நம்மளோட லௌகிகமாக இங்கிலீஷ் என்ன பேசணும் சாஸ்திரத்தை வச்சுக்கோ இது ஒன்றுமே தெரியாது, வேதத்துக்கு அர்த்தமே தெரியாது. அதனால அது மறைஞ்சு இருக்குது. அதுதான் தமிழில் மறைன்னு இருக்குது, இருந்தாலும் மறைய முடியும் மறைன்னு இருக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையும் கடைசியில் சொல்லி பார்த்தா அதான் எங்களுக்கு அதான் போகணும் அதான் போகணும் அதான் போகணும் உருவத்தமும் வருது. ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அந்த மரத்தில் மறைஞ்ச பாகம் எது? வேர் தான். அது என்ன இருக்கும்? பூவில் வாசனை இருக்கும், பழத்தில் ருசி இருக்கும், இலையில நிழல் இருக்கும். இது என்ன இருக்கும்? வேரில் மண் வாசனை தான் இருக்கு. நிலையும் பூமியும் சொல்லிட்டா அது உயிர் போகாது, இந்த வேற இருந்துட்டா உயிர். ஆனால் மறைஞ்சுதான் எடுக்கும், மண்ணுக்கு மறைஞ்சு எடுக்குது. நீ யாரா காயை கேட்டா பட்டையை கேட்டா நீ யாரா எங்கே இருந்தா வேர்ல இருந்தா நான், இலையை கேட்டால் நானும் அங்கே இருந்தா வந்தேன், மலையை கேட்டால் நானும் அங்கே இருந்தா வந்தேன், எல்லாம் சொல்லும். ஆனால் அது மறைஞ்சுதான் கிடைக்கும், அதுக்கு மறையும் வேறு ஒன்றும் முடியாது, ஒன்றும் முடியாது. ஆனால் அது 20 நாள் தான் இப்போ நம்ம படித்தோம், இதுவும் பாகிஸ்தான். அதனால இப்போ வேத பாடசாலையில்
நாட்டுக்கோட்டை சுற்றியிடும் பாக்கி செய்வாங்க விசேஷம் சிற்பம் பிராமணம் அநேக வரிசைகள் வச்சுருக்கான். சிற்பம் சில வரிசைக்கு 1,50,000 60,000 வச்சுருக்கான். அதெல்லாம் இப்போ பாடசாலை வச்சு வேதத்தை வளர்க்குறதுங்கிறதுலாம் ஒரு 70 வருஷத்துக்குள்ளே தான். அது அத்தனை பேரும் தோப்பன இடத்துலேருந்து நாம் இந்த வகுத்துறோம் இந்த சூத்திரம்னா வேதத்தை அவர் சொன்னது நாம் அத்தியனம் பண்ணி நம்ம பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய முதல் கடமை. அப்புறம் தான் வயசு கடமைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் இவன் வயசு கடமை நினச்சாலும் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தையாவது அவன் அப்பா மாட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இவன் பிள்ளை பேருந்து கொடுக்குறானேங்கிறதுக்காக அவன் சாப்பாட்டை நாமக்கு வேண்டிப்போன்னு எல்லாரும் சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தான். எந்த ஜாதிக்கார சத்திரம் கட்டான்னாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி வேத வச்சுக்கலான பிராமணனுக்கு சத்திரம் கட்டுறோம் அண்ணன் போட்டுட்டு அப்படி நினைச்சு ஒரு சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தான். அப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ணினவானா இந்த அப்பா கொண்ட சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தன் சத்திரத்தை சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தர் என்ன போய் கையை காட்டிட்டு போயிட்டு வந்து இப்படி வந்துருக்கோம். அப்புறம் இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னு ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னா நமக்கும் 50 60 அப்போ 15 ரூபா சம்பளம் 15 ரூபா அப்போ 1,500 இருக்கும். இப்போ 1,500 காரனுக்கு எவ்வளோ காலட்சம் நடக்குதோ அவ்வளோ காலட்சம் 15 ரூபா நடக்கும். இப்போ 60 வருஷத்துக்கு அதனால் அதை படிச்சுருவோம் ஒரு மெட்ரிகுலேஷனாவது ஜாஸ்தினோம் அப்படின்ட்டு இது வேதாத்தியனம் பண்ணி ஊழியத்தை ஏற்றி ஒரு பரம்பரையாக ஒரு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா. இதுலேருந்து போனவொடனே திருப்பி பிடிச்சது அந்த இங்கிலீஷு. நம்ம வெள்ளக்காரன் காட்டிலும் கூட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறோம் நம்ம ஊரில் இருக்கான்ட்டு அந்த சாஸ்திரி சீனா சாஸ்திரி இந்த சாஸ்திரி எல்லாம் பணம்னா பேசுகிறான்ட்டு பேர் வாங்கிடுச்சு. அதனால் அந்த ஈவனம் போகிறப்ப வேதம் தொலைஞ்சிது. வேதம் தொலைஞ்சோடனே கொஞ்சம் ஆஸ்திகால இருக்கிற செய்வாளுக்கும் சுற்றி இருக்கும். நமக்கு நம்ம சைவம் வைஷ்ணவம் எல்லாம் வேதத்திலான ஆசாரம் இருக்குது அது கொஞ்சம் நாம் செய்யணும்ட்டு அது கொஞ்சம் பாடசாலை வச்சா கொஞ்சம் பாதி 4 பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டியது. உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் காசிப்பிள்ளைக்கும் சினிமாவும் இதுக்கப்புறம் எப்படி கூட வேதாத்தியனத்துக்கு போகிறது இல்லை, ஒரு பையன் கூட போகிறதில்லை. அறோ போகிறதுனா அறோ வைதிக மேலே தூசணமாக நாங்கள் இருக்கோம். நம்ம பிள்ளைய நம்ம போட தயாரான நம்ம அது தயாராக இல்லையா. அப்போ ஊரார் பிள்ளை ஏழை பிள்ளை ஓடுனா நாம் நினைச்சிருக்கணும். நாம் எல்லாரும் நம்ம பிள்ளைய விட தயாராக இருந்தால் தான் வேதத்தில் நிஜமாக நமக்கு சொல்லி இருக்குன்னு அர்த்தம். நாம் இல்லாமல் எவனோ கிளம்பு போகிறவனோ சினிமாவுக்கு போகிறவனோ அவங்களோட அவன் கூட நம்மளோட நம்ம இருக்கிறது பெரிய தப்பு நம்ம இல்லை. இப்படி இந்த வெள்ளக்காரனை ஊசல் வச்சிருக்க ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னா பெரிய தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி இப்பவும் பாடசாலைக்கு பையனுக்கு போகிறதில்லை நமக்கு இப்போ நம்ம பிள்ளைய நம்ம வேலை செஞ்சு விட்டோம்னு. அதனால் விட்டு அவன் ஏழையாக கூட பணக்காரனாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஆசை. வேதத்துக்கு போனால் கட்டி விடுங்க நமக்கு ஆசை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நாம் ஒன்றும் புரியல. அதாவது சாஸ்திராதி கோயிலில் கூட உத்தியோகத்துக்கு வந்துருக்காங்க. ஏன்னா அது சாஸ்திர வைக்கிறோம் அவ்வளோதான். அது ஒரு தலைமுறை ஆண்டுனா அந்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் ஒப்பிக்கணும் பெரிய உத்தியோகம் இல்லை. அவனுக்கு வந்து வேணும்னு விசேஷம் அவாத்துக்குள்ள உத்தியோகத்துக்கு வராங்க வச்சுட்டு வராங்க. இவ்வளவுக்கும் மூலமாக இருக்க முடியாது. வேற ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்துருக்கு இதெல்லாம் தொலைஞ்சி இருக்கிறதுனால உண்மையை எழுதியிருப்பேன் இந்த வேதம் என்ன வரும். அதனால் நான் பண்ணுறோம் பண்ணலையோ அடியோட அவளும் சுற்றியோடும் நிறைய பண்ணினான். அப்புறம் எங்கள் ஊரில் வெள்ளாடும் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் பிராமணாலும் பண்ணியிருக்கேன். அவளுக்கு சொல்றது நல்லா இருக்கிறது வேணும் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் ஒரு ஒரு எல்லாம் காலி. அதனால் நிலம் இருக்கிறதோ வெறும் கட்டணமாக இருக்குது. சிங்கத்தை எடுத்துட்டான் சர்க்காரில். அப்புறம் டோல்கேட்டெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வந்தேன்னா அதுவும் இடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு. இல்லைவனா இல்லைவனா எதாவது வாடகை சொல்லணும், இல்லைவனா வேறு ஏதாவது ஒரு காரியத்து விடணும். அந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்கு நம்ம இந்து மதத்துக்கு இது வேற. அது இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வச்சு வராது இளைஞர்களுக்கு. ஆனால் பாடசாலைக்கு போய் பண்ணுறதுங்கிறதே இல்லாமல் சொன்னோம். சாப்பாட்டுக்காக தான் ஒரு சாப்பாட்டு பூரா வீட்டில் வழி இல்லை. இன்னொரு இடத்துல எங்கே போனால் கூட சாப்பாடு ஆப்பாதுன்னு போனால் தான் எங்கள் பாடசாலைக்கு போகணும். அப்படி எப்படி இல்லை. இப்போ ஏதோ ஒன்று வந்துடுறது. ஒரு வேலை இல்லாதனா இன்னொரு வேலை ரொம்ப மட்டமான வேலையாவது அந்த ட்ரபிள்ஸுங்களும் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது. அதனால் இப்போ அதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. அதனால நம்ம பிள்ளைகள்லாம் ஏதோ நமக்கு என்ன கஷ்டமானாலும் சரி ஒரு 5 வருஷம் ஒரு மலையாளத்துலாம் நம்பூர் பையனெல்லாம் 7 வயசில் ஏதோ உபநயனம் பண்ணி
ஒரு கவானத்துக்கு தீண்டு ஒரு கிருஷ்ணாஜன் மேலே விடுக்கும், ஒரு தண்டம் ஒன்று இருக்கும். 7லேருந்து 5, 12 வயசு வரைக்கும் பூர்ணமாக கீழே கொடுக்க மாட்டான். இந்த கிருஷ்ணாஜன் கொடுத்துக்கலாம். எங்கே அத்தியானம் நடக்குதோ அங்கே தான் போவோம். இல்லை நான் எனக்கு 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய வரைக்கும் நான் போயிருக்கேன். 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருக்கிறதுல அது வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ அடியோட போயிடல. இது பெரிய கம்யூனிஸ்ட்டு நம்பூருக்காடுன்னு ராஜகரமணன் அவனும் இருக்காது முழுக்க அத்தியானம் பண்ணிருக்கான்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் அத்தியானம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஜாதியிலேயே அத்தனை பேரும் எழுதி விட்டு வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு ராஜத்தை இப்போ பாதி அந்த ஜாதியில் பாதி பேர் நிச்சயமாக அத்தியானம் பண்ணிருப்பேன். அந்த மாதிரி நான் எல்லாரும் அந்த கடமை திரும்ப அவன் வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருந்தோம். 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ படிக்க வைப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பையன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா சம்பாதிச்சு போகும். அப்போ உத்தியோகத்துக்கு கூட போய் இன்னொரு சலாம் போயிட்டு சேவாவுக்கு கூட பண்ண வேண்டாம். நானும் போய் உத்தரவா கிடையாது வைக்கணும்னு தோணுது. அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு மட்டும் உத்தரவா கிடையாது வச்சுட்டு நம்ம மட்டும் ஆசிரியர் வந்து மோடாக்குட்டி கடை உத்தரவா கடை ஏதாவது வச்சுட்டு இருக்கும். ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு பைசா போகும். பாக்கி என்ன 1000, 2000 சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு 1000, 2000 சம்பளம் வருகிறது? அதுக்கெல்லாம் திண்டாடுறதா 100 ரூபா 150 ரூபா தானே 3 விஷயம். 1000, 2000 கடைசியில் கணக்கு பார்க்குறப்போ அவன் இங்கிலீஷ் வச்சுட்டு வரான். அங்கே இருக்கிறது அவன் 2000, 3000 வாங்குறான். முதல்ல அவனுக்கு 500 ரூபா சம்பளக்காரன் தேவையில்லை போட்டுட்டு நான் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்குறதுக்குன்னு அவன் வாங்குறான். 4000 சம்பளத்துக்கு அவனுக்கு கார்டு வச்சு கொண்டிருக்கு, அது வச்சுருக்கு, இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. 500 ரூபாய் இருந்தால் இந்த செலவெல்லாம் இல்லை. 500 ரூபாக்காரன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீக்கலாம் கொடுக்குறேன்னு இருக்கான். அதனால இதெல்லாம் வெறும் இதுதான் ஆசை தான். என்ன குழந்தைகள்லாம் குழந்தைகளெல்லாம் நான் அத்தியானம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வாக்காவது சுற்றி இருக்கணும். இப்போ அத்தியானம் பண்ண பையன் தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணுறான். அப்படி அப்போ இந்த 10 நாள் வேதாத்தியம் பண்ணாமல் இருக்கணும். இல்லாமல் வெறும் லௌகிக மிராஜாராக இருக்கிறவங்க பிள்ளைலாம் நான் லாஸ்ட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். அது நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு 2-3 தடவை பிள்ளைகள் வேதாட்சரம் வாயில் வந்தவங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணேன். வாக்கியத்தை வெறும் சாஸ்திரத்தில் தான் ஐயர்வாதத்துலாம் கடைசியில் தான் இருக்கேன். அதை நான் புதுசாக பார்க்குறேன். அதனால ஒரு 5 வருஷம் நமக்கு வேதத்துக்கு வேதத்திலே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் 20-25 வருஷத்துக்கும் போகட்டும் ஏதாவது ஒரு தொழில் அப்புறம் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற தைரியம் வந்தால் தான் இந்த ஆபத்து நிறுத்தியாகும் போகுது. நம்ம மதம் வச்சுக்கணும்னா ப்ராப்பர் விஷயம் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னா அவன் மதத்துக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை கிடையாது. அந்த மதம் இருக்குன்னா வேறு நிமிஷம் அடிப்படை. நமக்கு அப்படி இல்லை. மறை இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கலையும் தப்புவோம். அந்த வேதத்தை வசதிக்கு அனுப்பிச்சோன்னா அவருடைய தபசு இதனால தான் நம்ம நிற்கிறது. பாக்கியமத்தெல்லாம் ப்ராபிகண்டா ஆள் ஜாஸ்தி சேர்க்கிறது. அதனால வாஸ்தவமாக நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ணி தபசு பண்ணி மந்திரார்த்தத்தை தெரிஞ்சுன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் தானே ஆயிருக்கணும். அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால இந்த மதம் நிற்கும். அந்த இல்லாத அவளுக்கெல்லாம் வேற பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரகாரம் ஒவ்வொரு பிரகாரம் அவாவா அந்த மாதிரி மார்க்கங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன். நமக்கு அந்த மார்க்கம் இல்லை. அதனால பிள்ளைகள்னாலையும் இந்த மாதிரி மலையாளத்தில் இப்பவும் செஞ்சுட்டு பாதி ஜனங்கள் செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாரையும் பூர்ணமாக அவாவாத ஒரு சாக்கை சிறுவர் சுக்ரஜிஸு, சிறுவர் சாமம், சிறுவர் ருக்வேதம், சிறுவர் கிருஷ்ணஜிஸு, இந்த 4 நம்ம தேசத்தில் இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒரு சங்கீதையாவது பூர்த்தி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆலோசிக்கிறது பாக்கி விஷயத்தை அப்படி இருந்து தீர்மானம் செஞ்சோம்னா நல்லது அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அதுக்கு அடுத்தபடி இதை படிச்சுவானா என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறதுனால தானே இப்போ ஒருத்தரும் பாடசாலைக்கு போகணும். பாடசாலைலாம் சுத்தமாக கொடுக்கு இதுதான் இடியுது. இவனை வாடகைக்கு விடுறான், இவனை வேறுவான வேலைக்கு கொடுக்குறான். இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாத நிலையில் வெறும் வேதாத்தியம் மாத்திரம் இல்லை, பிச்சை வாங்கினப்போ இந்த புத்த மதத்துலலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஜென்மத்தில் ஒரு 20 நாளோ 25 நாளோ பிக்ஷுவாயிடணும்னு வருமானமா சிலோனங்கள்லாம் சயானங்கள்லாம் ராஜா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு சாமியாயிடணும், சன்னியாசி ஆகிடணும் புத்த பிக்ஷுலாம். அப்புறம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுது. ஒரு புத்த பிக்ஷுவாகணும். நம்ம மதத்தில் சாமியாரை போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது. அவன் மதத்தில் ஒரே சாமியாரை பிக்ஷுவாக இருந்தால் எத்தனை பேர் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சாமியார் ஆகணும் அப்படின்னு பிக்ஷு ஆகணும். ராஜா வந்து இத்தனை பேரெல்லாம் கூட போட்டுருந்தான். அவன் வந்து இத்தனை எல்லாம் மொட்டை அடிச்சுட்டு மஞ்சள் துணி கட்டிட்டு கையில் பிச்சை பாத்திரம் வாங்கிட்டு நேரத்து பிச்சை வாங்கிட்டு ஆரம்பித்தான். ராஜா இத்தனை நேரம் அப்படின்ட்டு பெருமாவில் பிரைம் மினிஸ்டரோ ராஜாவோ எல்லோரும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓடிட்டு இருக்கான்.
நம்ம மதத்தில் மேலாசிரமத்துக்கு போனால் அப்புறம் கீழே வரக்கூடாது. அது ஆசிரமத்துக்கு எத்தனை பேராக வரலாம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி 10 பேரும் என் ரசனா வந்தோம், கல்யாணம் வந்தோம், 10 பேரும் விட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு கணக்கு சொல்கிறோம். அது ஒரு மாதிரி அவளுடைய பழக்கம். அதனால நமக்கு இந்த சன்னியாசம் கிடையாது. சன்னியாசி எதுவும் சொல்லி போக முடியாது. அந்த பிரம்மச்சாரிகளாக 7வது வயசுலேயே பிச்சை வாங்கிட்டு தன் வீட்டில் சாப்பிடுறது. 4 வீட்டில் போய் பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும். குரு சொல்லி கொடுக்குறானே அவனும் என்ன பண்ணுறது, அவனுக்கு விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணுறது. குருகுலங்களுக்கு இதாக இருக்கும். குருகுலம் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பணம் வசூல் கொண்டு குருகுலம் பேரை போட்டு அவனுக்கு சம்பளத்தை போட்டு இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து உட்காந்துக்கணும். அது குருகுலமே இல்லை. இது அதனால குருகுலம்னா பையனை குருகுலத்துக்கு வேண்டி விட்டுற வேண்டியது. உபநயனம்னா உபநயனா கிட்ட, நயனம்னா அழிச்சு போகிறதுன்னு இருக்கும். குரு கிட்ட அழிச்சு போகிறது தான் உபநயனம்னு இது. நயனம்னா அழைத்து கொண்டு போவதற்கு தான் நயனம், அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் நயனம் இருக்கு. நாயகன்னா நடத்துகிறவன், அதுதான் நாயகன். சேனாநாயகன்னு சொன்னான். இது கூட லங்கையில கொண்டாடி சேனாநாயகான்னு சொன்னான். சேனாநாயகன்னா நாயருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நம்ம தேசத்தில் நாயக்கருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நாயுடுங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். ஒரு சைன்யத்துக்கு அது வீடாக இருக்கும். படையாட்சின்னு சொல்கிறோம், படையாட்சின்னு சொல்கிறோம், படையாட்சின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி நாயக்கன்னு சொல்கிறோம். இந்த படையாட்சிகளே தான் நம்ம கடலூர் வரைக்கும் படையாட்சின்னு வேறு, கடலூருக்கு அப்புறம் சுந்தரபுத்தி மெட்ராஸ் வரைக்கும் நாயக்கர்னு வேறு, அவளுக்கு வன்னியர்களுக்கு. இந்த மாதிரி நாயகன்னா நடத்திக்கிறவன் அப்படின்னு. கண்ணுக்கு சர்வேச காலத்து நயனம் பிரசாரம்னு சொல்லலாம். நயனம்னா கண்ணுக்கு பேர். கண் என்ன பண்ணுறது, அதுவும் நம்ம கை கொடுத்து அழிச்சுன்னு போடுது. பட்டையனை நடத்திட்டு போகிறவங்க கையில் ஒரு கை கொடுத்து ஒரு பையன் வந்து அழிச்சுன்னு போகிறான். அவன் தான் இவங்க நாயகன். நாயகன்னா நடத்தி அழைத்து கொண்டு போகிறவன் அப்படின்னு இருக்கும். கண் இல்லாததுன்னா கை வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஆள் வேண்டியிருக்கு. கண் இருக்கிறவங்களுக்கு, கண் இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆளும் கழியும் எந்த வேலை செய்யுதோ அந்த வேலை இந்த கண் செய்யறதோ இல்லையா. கண் தான் நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து அங்கே அழிச்சுன்னு போகிறது. நம்ம கண் இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுநர் வந்து அழிச்சுன்னு போகிறதுக்கு. அதுக்காக இன்னும் நயனம் தான். நயனம் பேர் இருந்துச்சு. காரணம் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல அழிச்சுன்னு போகிறது, நடப்பிடித்து கொண்டு போகிறது. அதனால கண்ணுக்கு நயனம்னு பேர். உபநயனம்னா குருவுடைய சரீரத்தை அழித்து கொண்டு போவது, அது விட்டுறது. ஒரு 5 வருஷம் அந்த விஷயமும் விட்டுறது. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, இது பிச்சை வாங்குறது 5 இத்தனை வீட்டில் வீட்டில் பிச்சை வாங்கினோம்னா வாத்தியார் என்ன ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வயதுக்கு வந்து வாத்தியார் வயதுன்னு காண முடியாது. பிச்சை வாங்கிட்டு வர வேண்டியது. வாத்தியார் விடுக்க வேண்டியது. அன்னன்னைக்கு சாப்பாடு சோறாக தான் இருக்குது. சம்பளம் பேங்க்கு செக்கு அதெல்லாம் என்ன கிடையாது. இப்போ சோத்தோட சேருனா மறுநாளைக்கு இருக்காது, நிற்கின்னு தீர்த்துங்க அன்றைக்கி. அதுக்கப்புறம் பழம்னு இன்னும் மறுநாளைக்கு அடுத்த வருஷம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த செஞ்சுரி வரைக்கும் இருக்க முடியாது. சமமாக இருந்தாலும் அதில் தான் தில்லு வந்து போகிறது எல்லாம் பண்ண முடியும். சோத்தில் அதிகமாக போர்க்க முடியாது, தில்லு தான் தீர்க்கணும். 1000 பேருக்கு சோறு போட்டால் அப்படி அவ்வளவு இருக்கிற வீணாக தானே போகிறதுன்னா எனக்கு இது இல்லை. அவ்வளவுக்கும் நரிக்கிறவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு வயதுல தான் போடுது. இல்லைன்னா காக்காவை காத்துட்டு இருக்கு. இவங்க மனுஷனுக்கு போடுறதா வசதி காக்காய்க்கு போடுறதுக்கு மற்றவாங்க ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆத்மா இல்லாமல் எங்கேயாவது அது திண்டாடு தான் திண்டாடு. இதுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை, எரியாவே நஷ்டம் இல்லை. அப்பெல்லாம் ரேஷன் டைப்லாம் எரியாது அப்படின்னு ஒரு முக்கிய எரியாதுன்னு ரொம்ப கடுமை பண்ணிட்டு இருந்தாரு மந்திரிகள்லாம். நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆனால் இவங்க அப்போதான் ஜாஸ்தியாக எரியணும்னு அர்த்தம். அப்போதான் பிச்சைக்காரனுக்கும் நெருக்கிறவனுக்கு சோறே கிடைக்காது ரேஷன் டைப்பில். அப்போதான் நிறைய எரியணும்னு என்னுடைய விஷயம். எரியாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. எரியத்துக்கு சக்திகளும் நிறைய எரிதான். அது நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இருக்கும், அவனுக்கு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இந்த உபநயனத்தை பண்ணி ஒரு 5 வருஷம் நம்முடைய கடவுளை இது வந்தது. அதெல்லாம் நமக்கு இது அதை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லி வச்சுட்டு போகணும். அது கூட எழுதிக்கணும். எல்லாம் வயசு பாட்டுலாம் அப்படி எழுதிக்கணும். வயசு பாட்டு கிடைக்கல போச்சுன்னா வயசுல வந்து போகிறது இல்லையா, உடம்புக்கு வந்து போடுறது இல்லையா, எத்தனை பேர் கூட வீடு வீட்டுவோம். இப்போ என்ன இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா நம்ம நம்ம போயில்லையானா அவ்வளோ இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால திண்டாடு திண்டாடுறோம், வயசுக்கெல்லாம் திண்டாடுறோம், திருத்திருக்கலாம் திண்டாடுறோம், அநேக காரணத்தினால சுற்றி போகிறோம். அப்படிதான் போட்டுவேன். இதுக்காக தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் போடல. தேச சுவாதந்திரம் வரணும்னு எத்தனை பேர் நான் தூக்க மாட்டேக்கு போகிறேன்னு போகலையானா எத்தனை பேர் அதுக்கு இன்னும் உயிர் விட்டு இல்லையானா ஒரு காசுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக அவளுக்கு நல்ல காரணம் பண்ணுறது அந்த காரணத்துக்கு இன்னும் உயிரோட இல்லையான்னு. அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு இந்த மாதிரி எதுக்காக நமக்கு ஏற்பட்டுதோ அந்த மாதிரி அந்த கடமையை நாம் செய்ய வேண்டியது
இது நம்முடைய மதம் சொன்னால் அதுக்கு பிராணிகளுக்கு அது க்ஷேமமானது. அவளுக்கு எப்பவும் சாட்சியமான மரணத்துக்கு அப்புறம் கூட அவளுக்கு நல்வழிக்கு காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால தான் அந்த ஒரு புத்தகங்களையும் அந்த நூலையும் அந்த அனுஷ்டானத்தையும் நான் வச்சுருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் வசதி, நம்ம வயதுக்கான வசதி, நம்ம உயிரக்கான வசதி அப்படின்னு நினைச்சுருந்தோம்னா இது பற்றி எல்லாருமே என்ன வேண்டாம். எல்லாரும் ஒரு 5 வருஷம் அவன் மாதிரி எல்லாரும் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பிச்சை வாங்கணும், வீட்டில் வச்சுக்கூடாது. இப்படி 4 சிஸ்டம் இருந்தாலும் 4 பேர் தாய்க்குவாதி வாத்தியாருக்கு வாதின்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தா வாத்தியாருக்கு சம்பாதிக்கவே வேண்டாம். வாத்தியாரோட சம்பாதிக்க வேண்டாம். 4 சிஸ்டம் இருந்தால் பிச்சை வாங்கி போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வாத்தியாருக்கு பாதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வாத்தியார் வீட்டில் ஒரு முறை போட்டு சேர்த்தோம்னா சரியாக போயிடும். செத்தா விரோப்புற முறை போட்டு சேர்த்தோம் அதுவும் போகவே வேண்டாம். இன்னும் நல்லா உடம்பு இன்னும் இருக்கும், பயத்தில் சாப்பிட்டுருக்கோம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் திவ்ய சம்பிரதாயம் போனால் அப்படி அது வளரணுமானா இப்போ இருக்கிற நிலையில நாம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஒன்றும் உபகாரம் இல்லையே அப்படின்னு பணம் வராது. பையன் கஷ்டம் நாமே இப்படி கொண்டாடுறோம், வேலையாக இருக்கிறோம், நம்ம காட்டுனா நம்ம பையன் இன்னும் கஷ்டப்படுவோம், ஏதோ அதிகாரம்னா அப்படி இருக்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு வளர்ச்சி இருக்கு. அது வீட்டு பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு நம்ம எல்லாம் பணங்காது உரம். இந்த பணம் கேள்வி கேளுன்னு சொல்கிறா என்னுடைய நல்ல அதிகம் பண்ணுறாங்க. அதனால ஏதாவது நினைக்கிறது அவன் நிறைய லட்சமாக சுற்றி முதல் வச்சுட்டு இருக்கா, அங்கே போக முடியல, போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவன் போகிறதுக்கும் வேற இருக்கா. சத்திரம் கட்டினாக்கூட சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் அவன் ஒரு சம்பாதிக்கணும் உத்தியோகம் அப்படி ஓடுறதுனால நித்தியால சாப்பிட்றதுக்கு ஆளே கிடையாது, ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கும் இந்த காலத்தில். அதனால இந்த எல்லாரும் யார் அத்தியானம் நியமாத்தியானத்தோட இந்த மாதிரி ஒரு பாடசாலை செய்கிறாங்க, ஒரு குரு வீட்டுக்கு போய் புத்தகம் நம்ம நீண்டு அவனுக்கும் புத்தகம் வாங்கி போட்டுட்டு நாமும் புத்தகம் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கோ இந்த பெற்றோர்கள் தானே இப்போ சந்தேகப்பட்டு பயப்படுறான். அப்போ நான் எல்லாரும் அந்த பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வேணுமானா அந்த குழந்தைகளுக்கோ நான் கொஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கணும். முதல் இன்னும் சில ஏழைகளான குழந்தைகளை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவள் பெற்றோர்களுக்கு அவன் இருக்கிற இடத்தை தேடி அப்படி யாரும் 2 பேர் இருந்தால் கூட அவளை கொண்டு போய் அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பயிற்சிட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்பா இதை வச்சுட்டு 1 மாதம் காலம் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம கையாளான பணத்தை நான் அவளை கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு தோன்றது, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு குழந்தை பேராலையோ ஒரு பெரியவாள் பேராலையோ அவான் பேரால ஒரு உண்டியல் கட்டி வச்சுக்க வேண்டியது. அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு 6000 ரூபா இந்த உண்டியலில் விட வேண்டியது. 27 நட்சத்திரம் அதில் 13,000 ரூபா சேரும். 12 நட்சத்திரம் வரும், 12-13 வருது. அதுதான் 22 கணக்குறீங்க. ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு 1 ரூபா விட வேண்டியது. எத்தனை நட்சத்திரம் வருதோ இந்த நட்சத்திரத்தில் 13 நட்சத்திரம் வரலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த 13 ரூபாயை வேறு ரீதியாக 215 ரூபாய் கணக்கு பண்ணிட்டு அதை இந்த அத்தியானம் பண்ணுற வாழ்க்கையில் யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்காக அப்பேற்பட்ட வைக்கிறதுக்கு சில பேர் செய்கிறார். இப்போ எந்தெந்த ஊரில் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதில் முக்கியமாக ஒரு குருவண்டத்தில் போய் அந்த குரு சம்பளம் வாங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரம் அவர் அத்தியனம் பண்ணுறாருன்னா அவரண்டு போய் இதெல்லாம் போய் இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில அப்படி பிக்ஷா வாங்கிட்டு அத்தியானம் பண்ணுற பையன்கள் இன்னதோ ரொம்ப அபூர்வமாக லட்சத்தில் இருக்கணும் 10 லட்சத்தில் இருக்கணும் இங்கே இருந்துருக்கேன். அப்படி இருக்கிற அதை தேடி பிடிச்சி அவளுக்கு பணம் கொடுக்குறது சில பேர் கைதிருக்கிறார். அது தவிர கொஞ்சம் பாடசாலையில் வச்சுட்டு 2 பேராவது படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த உயிரை பிராணம் வச்சுட்டு. அப்படி இருக்கிறவன் பாதையில் விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவளுடைய பெற்றோர்களுக்கும் அப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை பூர்த்தியாக பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்து
அப்புறம் அந்த அத்தியானம் பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தானா முழுக்க தீபம் பண்ணவும் பண்ணலாம். அதுக்காக சில பேர் இந்த கைங்கரியை எடுத்துட்டு நடத்திட்டு அவளுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 15 எல்லாம் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் ஒரு நட்சத்திரத்தில் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு குழந்தையோட நட்சத்திரத்தில் வேதத்துக்காக எடுத்து நான் பூர்த்தி வச்சுருக்கான வந்து முடிக்கிற சமயத்தில் அந்த அந்த கைங்கரி மண்டலத்தில் அவள் குறிப்பாக கைங்கரி மண்டியாக நடத்துலையும் அவள் நம்பிக்கை உள்ளவாலும் அவள் ஏற்பாடு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அது ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஒரு முடிவை வச்சு இது பணமாக இருக்கணும். பணம் கொடுத்துட்டா சரியாக வச்சு நம்ம பையன் அதிகம் பண்ணாத்து விட வேண்டியதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த பணம்ங்கிற அபராதம் இத்தனை நாள் நாம் பண்ணாமல் இந்த சேகாயத்துக்காக இந்த சாஸ்திரம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாபத்துடைய பரிகாரத்தும் அது இனிமே அதுக்கு இதனால மன்னிப்பு வந்துடாது. அதனால குழந்தைகளை எப்படியாவது நாம் வந்து மிக்க தகுந்து விடணும். இதெல்லாம் ஆடு ஒரு சாஸ்திரம் எத்தனையோ பிரச்சனை வைக்கிறோம். ஒரு பிரச்சனை வைக்கிறோம், ஒரு சாஸ்திரத்தை பிரச்சனை வைக்கிறோம். அதுக்கு பிரச்சனை அது கொஞ்சம் கோப்பை பண்ணுறது, இது கோப்பை பண்ணுறது பிரச்சனை அது நிறைய உணர்ந்து வந்துடுது. அதில் 10 கொஞ்சம் செலவழிச்சா போதும். குழந்தைங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லை இவ்வளோ பண்ணுறப்போ. ஏதாவது ஒரு பேசும் எப்படியோ சொல்லி நல்ல சௌகரியம் தான். அதுக்கு 5 வருஷம் விட்டுற வேண்டியது 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வேறு படிப்பு இருக்குது. வயத்து படிப்பு பற்றி அப்புறம் தான் வெளியிடும். அப்படின்னு இருந்தால் தான் அவன் மதம் நிற்கும். அன்றைக்கி தான் நிற்கும். நாம் தியாகம் பண்ணினா தான் நிற்கும். அதுதான் மதத்தினுடைய ஆதாரம். அதனால் அந்த காரியத்துக்கு வங்கியில் இருக்கிறவாழ கொஞ்சம் ஆதரிக்கிறதுக்கு ஒரு குடும்பத்திலையும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ரூபா போட்டு 2 ரூபா கடைசியில் போட்டு 15 ரூபாயா அனுப்பிட்டா எங்கெங்கே படிக்கிறான், என்னென்ன தீர்மானிக்கா, என்னென்ன எழுதுவா தேடி பார்த்து ஊடுருவி பார்த்து அவள் அதையே வந்து கொடுக்க முடியாத சில பேர் இருக்கா. அவன்னா எங்கே இருக்கா, அவள் பேர் என்ன, அவள் எப்படி சொன்னான் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு 2-3 நாளில் மரத்துக்கு வெற்றிலை காட்டு போட்டுட்டா இந்த அட்ரஸ் சொன்னால் இந்த ஒரு ஆயாவை சொன்னால் ஒன்றும் மருந்து இதாக போயிடும். வெற்றிலை காட்டு போட்டுக்கலாம்னா அதுதான் அந்த அட்ரஸு. அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அமைப்பு எல்லாம் வச்சு இது கும்பகம் இருக்கின்ற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம். அதனால் இது வரைக்கும் ஒரு 60-70 வருஷமாக நம்ம பண்ணின தப்புக்காக வருஷத்துக்கு 15 ரூபா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து சுற்றி உள்ள வேலைன்னா எல்லா குழந்தை வேறாலையும் 2 வைக்கலாம். சுற்றி இல்லை ஒரு குழந்தை வேறாலாவது 10 பேராலையாவது பெரிய வேலை 10 வேலை 6 நிமிஷத்தில் கூட்டி தருதுன்னு ஒன்று. அதை எங்கெங்கே படிக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைங்க இந்த வருஷம் ஒரு 20,000 ரூபா இந்த மாதிரி 25,000 ரூபா வசூல் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக அதுக்கு ஏற்பாடு என்ன பண்ணிட்டு போன வருஷம் சித்திரை மாதம் 1 தேதி வரைக்கும் முதல் இந்த வருஷம் சித்திரை மாதம் 1 தேதி வரைக்கும் எத்தனை பஞ்சாதி ஆகிருக்கு அவருக்கு, எத்தனை பஞ்சாதிக்கு ஒரு பஞ்சாதிக்கு 1/4 ரூபாயா 4 ரூபாயா, 1000 பஞ்சாதினா 1000 ரூபா 1000 4 ரூபா 500 பஞ்சாதினா 500 2 ரூபா சொன்னாங்கன்னா பரிசு பண்ணிட்டு தினவாரில் அழைச்சிட்டு போய் எங்கெங்கே பண்ணுறானோ அவனை பரிசு பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தது. அவனுக்கு கையில் கொடுத்ததில்ல. எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் அவன் சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியாரங்கள் கொஞ்சம் வேற வேற வந்துருங்க. வரல சக்தி உள்ள வரலாம். அவன் வெற்றிலை காடு வரணும், பொண்ணாட்டி புருஷன் ஆளாக இருந்தாலும் எல்லாருமே வரணும். வந்தாங்கன்னா அந்த வெற்றிலை காட்டில் ஒதுக்கி சொல்லும். அதுக்கப்புறம் அந்த 15 ரூபா வந்தோடனே பிரசாதம் தெரியும்னு பேசிக்கிட்டோம். மடத்துக்கு தெரிவித்தா அதுக்கு யார் கைங்கறி பண்ணுறாலோ அவள் கணிச்சாலும் மடத்துக்கு தெரிவித்து இது வந்த உடனே பிரசாதத்தை அனுப்புறதுன்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அது பிரசாதம் அனுப்புறதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த மறைஞ்சு கிடக்கிற இந்த மண்ணு நாற்றம் அடிக்கிற வேதத்தை மண்ணு நாற்றம் ரொம்ப ருசியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த மழை பெய்யான வெயில் நாளில் மழை பெய்யுறது கொஞ்சம் அது வந்தோடனே திரும்ப ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மண் வாசனை வந்து வரும். ரொம்ப ருச்சியாக இருக்கும் அந்த மண் வாசனை. துளசியுடைய மூலத்துக்கு இருக்கிற வேரில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மண்ணெல்லாம் வாசனையாக இருக்கும், துளசி வாசனையாக இருக்கும். இது திவ்ய சுகமாக இருக்கும். அது
பாக்கி மல்லிப்பூ இல்லிப்பூ முல்லைப்பூன்னா காமத்தை என்ன சில தடவை ஈஸ்வர அர்ப்பணமாயும் பண்றோம், சில இடத்துல நமக்கு காமத்தை விருது பண்ண முடியாத புஷ்பமாயும் ஆயிடுறது. துளசிப்பூ கேவலம் ஆத்மாவை மாத்திரம் சாந்தமும் பக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது துளசி வாசனை துளசி இருக்கின்றது. அந்த நாட்டம் அடிக்கிறது வேறு இல்லை. அதனால மண்ணுக்கு வாசனை இருக்கு, மழை இருக்குதான் தெரியாது வாசனை வாசனை வருது மண் வாசனை. அதனால அந்த மண் நாட்டம் அடிக்கிறது வேணும். அதையாவது ரட்சிச்சு மழையா இருந்தால் கூட அது மழை நாம் காத்திருந்ததான் நாம் பாகிஸ்தானா போகாமல் இருக்கோம். உலகம் முழுக்க ஒரு ஸ்தானம் இருக்காது, எல்லாம் ஒரே பிரம்மஸ்தானமா இருக்கும் லோகம் முழுக்க. அந்த மாதிரி தபஸ்து அனுஷ்டானம் இருந்தானா சகல மதஸ்தானுக்கும் ஒரு பக்தி இருக்கு. உண்மையா தியாகம் பண்ணிருக்கு. நம்மளுடைய உயிர் கிடைச்ச வயத்தை கிடைச்சா கிடைக்கிறது, கிடைச்சா போனது. 12 வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தியாகத்தை வந்துட்டுதா. ஆனா ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்பு வந்துடும். எல்லாருக்கும் நமக்கு சுவாமியோட அனுபவம் தான் நம்மகிட்ட எல்லாருக்கும் அன்பு வருது. நமக்கு சுவாமியோட அனுபவம் கூடாது, நம்ம மட்டும் மாதிரி எல்லாரும் அன்பா இருக்கணும்னு சொன்னாலும் அது நடக்குமா? ஏமாத்த சுவாமி ஏமாத்திட்டு இருந்தாலும் அவர் நம்ம ஏமாத்திடுவார். அதனால நாம் பகவானுக்காக நாம் செஞ்சு கர்மானுஷ்டானங்களை செஞ்சு தியாகம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு குடலை எதிர்பார்க்காம பிராவசானம் பண்ணிட்டு விவசாயத்தில் நின்று ஆகாரத்திலையும் உபவாசம் நியமித்த காலங்களில் உபவாசம் இருந்து கண்ணாகாரத்தை சாப்பிடாமல் எது நாட்டுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கண்ட இடத்துல சாப்பிடாம இந்த ஆகார நிமிஷம் நான் வச்சுருந்து அப்படி இருந்தோம்னா ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு அனுகிரகம் வந்துட்டா லோகத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் புரியுது இருக்குது. அப்போ இன்னொரு மதம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இருக்கிறதுக்குன்னா இப்போ இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து புரிஞ்ச மத காலம் கிறிஸ்தவம் போச்சு, அதை காலம் புதுவம் போச்சு அப்படின்னா அதை காலம் எது வயசுலன்னா அது உண்மையாண்டு இருக்கணும்க்கு. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆகியா இருக்க முடியாத மதத்தை தவிர இன்னொரு மதத்தை போய் தேட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஜனங்களுக்கு? இதில் ஏதாவது மாசு இருக்கு குறை இருக்குங்கிறதுனால அதை தோன்ற முடியாது. இது சுத்தமாயிட்டு தானே இன்னொரு மதம் அவசியம் இல்லை. தானா எல்லா மதமும் ஒன்று, எல்லா மதமும் ஒரு மதம் தான்டாப்பா, எல்லா குணமும் ஒண்ணுதான், தெய்வம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற உண்மைக்கும் இதனால்தான் வரும். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 12வது வயசுக்கு அப்புறம் தான் வயத்தை போட்டு யோஜனை பண்ண வேண்டியது. 6வது இப்போ இன்னைக்கு நாள் வந்து ஏதாச்சும் இத்தனை யோஜனையும் அத்தியானம் பண்றேன். லைஃப் 30 வருஷம் 15 வருஷம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நான் மட்டியா இருந்தாலும் இருக்கேன், இதை நட்டு பண்றேன் இருந்தாங்கன்னா நாம் பண்ணாத ஒரு குறைய அவனிடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மனசு வச்சுட்டு ஒரு 15 ரூபா அனுப்பிச்சு கொடுக்கணும். 6 பெண் கொடுக்குறது தான் வந்து என்ன அவங்களுக்கு பிள்ளைக்காரங்க இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாம் பதில் எழுதிருக்கேன். அதனால நீங்கள் எத்தனை இது ரசிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்குறது 2வது செகண்டரி உள்ளே கொடுக்கணும். அது வரும் பணம். பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு கால பணத்தை கொடுத்துட்டு சரியாக போச்சுன்னு நினைக்கிறது. பிள்ளைங்களுக்கு பணத்தை இருக்கிறது தான் உண்மையாக நீங்கள் மதத்துக்கு பிராதிகங்களே வேண்டாம், டிசைன்லேயே வேண்டாம், அதுக்கு பணம் வேண்டாம், ஆஸ்பத்திரி வைக்க வேண்டாம், 10 பேர் வேண்டாம், பயன்படுத்த வேண்டாம், 2 ரூபா வேண்டாம். நம்ம செய்ய போட்டு நம்ம ஜெயிச்சுட்டு போனா நம்ம ஜீவிச்சுட்டு போனோம்னா நான் சகல மதங்களும் அன்போட எல்லாத்துக்கும் ஆதிகள் இருக்க முடியாத மதம் இதுவும் அந்த மதமாக இருக்குவோம். இன்னும் புதிய மதமும் வேண்டாம், புது தேசத்தினுடைய மதம் வேண்டாம், புதிய காலத்தினுடைய மதமும் வேண்டாம். அப்படி இருக்கிறதுனா தானாக முடியும். இந்த தியாகத்தையும் தபசையும் ஈஸ்வர சக்தியும் அதுக்காக இருக்க முடியாத வேதத்தை நம்முடைய பிற்காலத்திலையும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் திருவாமதி தேவாரம் திருவள்ளூர் குருள் பகவத்கீதை பகவத்கீதா சிவங்கிறோம். ராமாயணம் பாரதம் பஞ்சம வேதாங்கிறோம். வேத பிராதேசாதி சாட்சாத் ராமாயணம் பாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் நான் வேதம் அதுதான் எல்லாம் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இருக்கிறதான அது புரியட்டும் முடியாது போது நமக்கு புரியலையா அதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த குருடனுக்கு கையில் என்ன கதைகள் இருந்துருக்கலாம். கூட வந்து ஹரிஜன் இருக்கணும், அவன் குருடன்னு புரியும். இன்னைக்கு என்ன ஆகும் நீதான் குருடனாச்சா ஹரிஜன் இருந்துருக்கா எனக்கு அப்படின்னா அப்படியே கட்டு கட்டு வெளியே வச்சுட்டு ஹரிஜன் எடுத்துட்டு அப்படியே ராத்திரி போயிட்டு இருக்கான். கூட அவன் குருடன் வெளியே வீட்டு வருது. ஏன்னா நீதான் கண் தெரியாதனாச்சே இருக்கு உனக்கு ஹரிஜன் இருக்குன்னா எனக்கு இல்லப்பா நீ என் மேல விழாம இருக்குதுன்னா நான் மேல விளையாடுறது நான் கீழே விளையாண்டு இருக்குது, நான் பள்ளத்தில் விளையாண்டு இருக்குதுல்ல வீட்டுல உனக்கும் தெரியாது. அதனால நான் வச்சிருக்கேன். அதனால நமக்கு வேலைக்கு ரசம் தெரியாதுன்னா கூட வேணாமத்து வருவோம். இவ்வளவு நான் வேலையை ரசிச்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு ஓடிட்டு வச்சோம், இவ்வளவு சீல் ஓடிட்டு இருந்திருக்கு, இவ்வளவு மனுஷனுடைய ரெக்கார்டுலையாவது முதல் ரெக்கார்டு தான் இந்தியாவில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னாலும் நாம் ரசிச்சு கொடுத்து காங்கிரஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்ததுனால அவன் போறப்போ ஒரு பிச்சையாவது போடுறதுக்கு ஓடு கிடைச்ச மாதிரி
இப்போ ஒரு ஓரியன்டல் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காவது ஹியூமன் ரிகார்ட்ஸுக்குள்ள இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய இருக்காது. இதுதான் பெரிய பிலாசபிலாம் இருக்குது. பிலாசபி இருக்குங்கிறத தான் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ல தான் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் 10 பேர். அப்படி 2 பேரும் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் இன்னும் இதுக்கு மேலே ஒரு காட்டுங்கிறது இன்னும் வரல. உபனிஷத்துக்கு மேலே ஆச்சாரியாருக்கு மேலே இன்னொரு காட்டுங்கிறது அதுக்கு மேலே வரல. அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு சொல்ல முடியாகும். ஹியூமன் ரிகார்டு எதிர்கால மனுஷ உலகத்திலே கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம நிச்சயிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஏதாவது ராஜ்யம் போச்சு, பணம் போச்சு, ஏதாவது வியாபாரம் விட்டு போச்சு, உத்தவம் போச்சு, அடிமை போட்டோம் எல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த ஒரு விவரமாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பிலாசபி எடுக்கிறது நமக்கு ஒரு பிலாசபி தெரியாது போனால் கூட கையில் வச்சுருக்க புத்தகத்தில் எல்லாத்தையும் வசந்த பிலாசபி இருக்குது. அதனால வசந்த பரிசோதனா ஹியூமன் ரிகார்ட்ஸ் கூட பழைய ரிகார்டு இங்கேதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாமல் நமக்கு தெரியுது. அதை வச்சுட்டு ஒரு காரியம் என்ன போடுறது எல்லாத்தையும் நம்ம ராஜ்யம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், எப்படி போயிட்டு அதெல்லாம் பாக்கி பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த ஒரு காரியம் இவருக்கும் ஒரு காரியம் பார்க்க வேண்டியது. அந்த காரியத்தை அவன் பார்த்துக்க வேண்டியது. அதுக்காக ஒரு பையனை கொடுக்க வேண்டியது. அதெல்லாம் அந்த பையனையும் கொடுக்க வேண்டியது, கொஞ்சம் பணமும் கொடுக்க வேண்டியது, ரெண்டையும் கொடுக்க வேண்டியது. பணம் 6 கொடுக்க வேண்டியது. நாளைக்கு லெட்டர் வந்தால் அவளுக்கு இத்தனை பேர் கேட்கறதுல ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா கூட அதை சரி எனக்கு இன்னும் எல்லா ஒருவரோட வேலை அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்னு சமாதானம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ.
सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः। साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः।
குரு பாதுகாபியாம் நமோ நமஹ. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு, பழம், இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே
அன்னநடையாறு அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.